ایک اللہ پرست اور شرابی کا عجیب جنازہ۔ ایک گاؤں میں دو آدمی رہتے تھے۔ پہلا ایک نیک آدمی تھا، اللہ کا پیروکار تھا، جس نے اپنی پوری زندگی عبادت اور نیک اعمال میں گزاری۔ دوسرا شرابی تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ اس شرابی کو حقارت سے دیکھتے اور طعنہ دیتے۔ ساتھ ہی سب نے اللہ والا کا احترام کیا اور ان کے اچھے کاموں کی تعریف۔ اتفاق سے دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا۔ جب گاؤں والوں کو یہ خبر ملی تو سب اللہ والوں کے جنازے کی تیاری کرنے لگے۔ دوسرے جانب متوالے کے جنازے کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ ایسے مجرم کا جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اللہ والے کا جنازہ قبرستان لے جانے لگا تو اچانک ان کا جسم بھاری ہو گیا۔ اتنے سارے لوگ مل کر بھی اس کے جنازے کو نہیں اٹھا سکے۔ اسی وقت شرابی کا جنازہ ہلکا ہو گیا اور کچھ اجنبی اسے کندھے پر اٹھا کر لے گئے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ اس نے سوچا کہ اللہ کی مرضی میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں حقیقت بیان فرما۔ اس شرابی کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ پیتا تھا، برے کام کرتا تھا اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل تھا۔ لوگ اسے طعنہ دیتے تھے اور نفرت کرتے تھے، لیکن اس کی حالت کے پیچھے ایک دردناک کہانی تھی۔ شرابی شریف اور نیک انسان تھے، لیکن ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے انہیں توڑ دیا۔ اس کا کاروبار ناکام ہو گیا، اس کے خاندان کے کچھ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ غم اور تنہائی میں رہ گیا۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس نے شراب کا سہارا لیا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی جان اور عزت دونوں کھو بیٹھا۔ ایک رات جب وہ نشے میں تھا تو اس نے کچھ بچوں کو سڑک پر کھیلتا دیکھا۔ ان میں سے ایک بچہ ڈر کر بھاگا اور چیخا، یہ آدمی گندا ہے، اس سے دور رہو۔ یہ سن کر شرابی کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں کس قدر گر گیا ہوں کہ بچے بھی مجھے دیکھ کر ڈرتے ہیں۔ اس دنیا میں میرا کیا فائدہ ہے؟ اس رات روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں اپنے کیے گناہوں پر شرمندہ ہوں، مجھے سیدھی راہ دکھا اور مجھے توبہ کا موقع عطا فرما۔ اس نے سچے دل سے فیصلہ کیا کہ اب وہ شراب نہیں پیے گا اور اللہ کے راستے پر چلے گا۔ اس نے اگلے دن سے ہی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا عزم کیا، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ اس رات اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سچی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ اس نے اپنی آخری سانسوں میں اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگی تھی اور وہ راہ راست پر چلنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی اور جنازے کو عزت بخشی۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ سچے دل سے توبہ کرنے والے انسان کی زندگی اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ کسی موجودہ حالت کی بنیاد پر فیصلے نہ کیا کرو۔ کسی کی موجودہ حالت کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرو، کیونکہ اللہ کے فیصلے انسان کے سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آثار ہوا کہ شرابی کی موت سے پہلے اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ اپنے آخری سانسوں میں اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اگر موقع ملے تو راہ راست پر چلے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ والے کی زندگی میں ایک ریا، شوق سو چھپا ہوا تھا۔ اس کی عبادت اور نیک اعمال میں خالص نیت کی کمی تھی۔ اس واقعے سے گاؤں والوں نے سیکھا کہ انسان کو کبھی بھی اس کی ظاہری حالت سے پرکھنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہر دل کا حال جانتا ہے اور اسی مطابق فیصلے کرتا ہے۔
इंसान की कामयाबी सच्ची तौबा और अल्लाह पर यकीन से ही मिलती है। अपने इरादों को हमेशा साफ रखें, दिखावे से परहेज करें, यह चीज गहरी और कीमती है। नीयत साफ रखना और दिखावे से बचना सच्ची और दयानतदार इंसान की निशानी है। जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो आपके अमाल खुद ब खुद दुरुस्त सिमत में बढ़ जाते हैं। यह दूसरों का एतबार जीतने का सबसे ताकतवर जरिया है। खालिस नीयत के साथ की जाने वाली चीजें बिल आखिर आपको अंदरूनी सुकून फराहम करती है। शो ऑफ अक्सर बैरूनी दुनिया को मुतासिर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका असल असर आपके ज़हन के सुकून सच्चाई पर पड़ता है। दुनिया में सादगी को अपनाना, हकीकी और सच्चा होना आपको अंदर से मजबूत और खुश रखता है। हकीकी इंसान वह है जो अंदर और बाहर से एक जैसा हो। याद रखें, लोग अपनी जाहिरी चमक धमक से नहीं बल्कि आपकी सच्चाई और किरदार से मुतासिर होते हैं। अल्लाह के फैसले इंसान के समझ से बालातर है। यह बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह के फैसले इंसानी समझ और सोच से बालातर है, क्योंकि इंसानी अकल और इल्म महदूद है, जबकि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। इंसान सिर्फ वही देख और समझ सकता है जो इंसान के सामने है, जबकि अल्लाह को माजी, हाल और मुस्तकबिल हर चीज का इल्म है। अल्लाह के फैसले हमेशा इंसान के भलाई के लिए होते हैं, चाहे वह हम फैसले को फौरन समझे या न समझे। बाज़ औक़ात मुश्किल हालात भी बड़ी रहमत का सबब बन जाते हैं। सब्र और अल्लाह के फैसले को कबूल करना और उन पर यकीन रखने से इंसान का ईमान मजबूत होता है। बेहतरीन रवैया यह है कि उनके फैसले का सब्र के साथ इंतजार किया जाए और यकीन हो। कुरान मजीद में यह भी कहा गया है, और हो सकता है कि एक चीज को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए अच्छी हो सकता है कि तुम एक चीज को पसंद करो और तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है लेकिन तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत नंबर 216 में है, तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया गया है, हालांकि तुम इसे पसंद नहीं करते। हो सकता है कि आपको कोई चीज नापसंद हो, अगरचे वह आपके लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि आपको कोई चीज पसंद हो, अगरचे वह आपके लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यह आयत इंसान की महदूद समझ और अल्लाह के जमा इल्म व हिकमत के दरमियान फर्क को वाज़ेह करती है। कई बार इंसान को कुछ चीजें मुश्किल, नापसंदीदा, नामुनासिब लगती है, लेकिन अल्लाह के फैसले में वही चीज उसके लिए भलाई के लिए होती है। इस तरह जो चीज इंसान को अच्छी या नापसंद मालूम होती है, इसमें नुकसान पोशीदा हो सकता है। अल्लाह पर यकीन और सब्र करना जरूरी है, क्योंकि वह हर चीज का बेहतर इल्म रखता है। इंसान की सोच महदूद है, इसलिए उसे चाहिए कि अपने फैसले अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करे। अगर कोई चीज मुश्किल नजर आए तो उसे अल्लाह के तरफ से इम्तिहान के तौर पर कबूल करना चाहिए और अपने फर्ज को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। यह आयत हमें अल्लाह की रहमत और हिकमत पर यकीन रखने की तरगीब देती है, इसलिए अल्लाह का हर फैसला इसकी हिकमत और रहमत पर भरोसा करते हुए कबूल करना चाहिए। अल्लाह हमें अपनी नियतों को दुरुस्त करने और सच्चे दिल से इसके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। किसी का जुर्म देखकर उसे हमेशा बुरा मत समझो। तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है, यह बिल्कुल दुरुस्त है। किसी एक या चंद गलतियों की बुनियाद पर किसी की पूरी शख्सियत को
परखना दुरुस्त नहीं। हर इंसान गलती करता है और हर एक को बेहतर करने और बेहतर बनने का मौका मिलता है। जुल्म या गलतियां अक्सर हालात, ज़हनी हालात या लापरवाही का नतीजा हो सकते हैं। अगर हम लोग हमेशा इसके गुनाहों की बुनियाद पर परखते हैं तो इनकी बेहतरी और तरक्की के इम्कानात को खत्म कर देगा। इसलिए बेहतर है कि मेहरबानी, हमदर्दी और समझदारी से काम लिया जाए। गलतियों को देखने के बजाय उनके सीखने और बदलने की कोशिश को पहचानना ज्यादा जरूरी है। यही इंसानी अक्ल की पहचान है। वीडियो अच्छा लगे